نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي له بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى في شان حبيبي ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله شفاعتك لله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله شفاعتك बुला लो अपने रोज़े पे खुदारा या रसूल अल्लाह चमक उठा मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह मोहम्मद या शफाअती लिल्लाह परीशाए तेरे उम्मत ज़माने की आवाज़ से छुपा लो अपने दामन में खुदारा या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह
ये लिल्लाह जरा चेहरे से पर्दे को उठाओ या रसूल अल्लाह मुझे दीदार टूक अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह करो नूरे मनोवर से मेरी आंखों को नूरानी मुझे फिरकत की जुल्मत से बचाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह किया साए तुम्हारे शरबत दीदर का आलम करम का अपनी एक पियाला पिलाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह अगर बाला हो या बुरा हो तुम्हारा हो चुका हो मैं फिर मुझको मदीने में बुलाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत की उठा कर जुल्फ़े अक़दस को जरा चेहरा मुबारक से मुझे दीवाना और वहशी बनाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह ज़ुलैखा की निगाहों के सकुनते हज़रत यूसुफ लेकिन तुझ पर फिदा आलम सहारा या रसूल अल्लाह मोहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना रहमत आलम जहाँ का
सब उजाला कर दिया, रहमत रहमान का मरकज़ मदीना बन गया। अल्लाह सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना। नूर अर्श नूर फर्श ओ आलमे अनवार का मरहबा सब नूर का मशाल मदीना बन गया। अल्लाह सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना। इश्क़ यूसुफ मिस्र के उश्शाक़ में महमूद थी, वो मदीना हुब्बे आलम का खजीना बन गया। अल्लाह सल्ले अला मौलाना व अला आलि सय्यिदिना। जाकुनी के सामने चेहरा दिखा लेना मुझे, सीना पे दोस्ते करम रखे निभा लेना मुझे। अल्लाह सल्ले अला व अला आलि सय्यिदिना। ऐ मोहम्मद अशरे में साथी बना लेना मुझे, रोज़ महशर दोस्ते अपने से पिला लेना मुझे। अल्लाह सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना। उम्मतों में बेनवा मुझसा और कोई नहीं, शर्मसारम अपनी दामन में छुपा लेना मुझे। अल्लाह सल्ले अला मौलाना व अला आलि सय्यिदिना। राह जन्नत में हमें जब रूख ले कर रूबिया, साथ अपने उम्मतों के ले बुला लेना मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना।
जब तराजू के किनारे आप ही होंगे खड़ा दामने रहमत में उस दम मैं छुपा लेना मुझे अल्लाह सल्ली अला वअला आलि सय्यिदीना ला इलाहा इल्लल्लाह ला अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन किराम सामीन निज़ाम আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আল্লাহই দরবার শুকরিয়া আদায় করতাম যে আল্লাহ পাকে আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত মানবগুলো জন্ম দিয়া তার হাবিব রাহমাতুল আলামিন শফিউল মুজনিবিন সরওয়ার কায়নাত ও ফখর মওজুদাত নূর মুজাসসম হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত বানাইছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দরবারে আরো শুকরিয়া আদায় করতাম যে আল্লাহ পাক আজকের এই মুবারক দিন রবিউল আউয়াল চাঁদর এই জুমার দিন যে চাঁদ আল্লাহর হাবিবি জমিন তশরিফ আনছে আল্লাহর হাবিবের পয়দাইশের মাস রবিউল আউয়াল এই মুবারক মাসের মুবারক দিন আল্লাহ আমাদের
যে তৌফিক দিছে তাহলে সইদা করার লাগি তানি মকবুল করো ইয়া হাজির হওয়ার তৌফিক দিলে আল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করতাম আলহামদুলিল্লাহ ঈসা নইল গিয়া রবিউল আউয়ালের সাথ রবিউল শব্দের অর্থ হইল বসন্তকাল ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ আসমান তুলার বাদে এই জমিনে কোনো নবী রাসূল নাই মানুষের চরিত্র ওরা নিম্নে নামছিল খুদ আল্লাহর গরো 360টা মূর্তি রাখিয়া তারা পূজা করত মক্কাত এরপরে মা বোন ইদার কোনো বাসবিচার আসিল না তারার মাঝে মদ জুয়া ইত্যাদি নিত্য ব্যাপার আছে ও সময় আল্লাহ ইচ্ছা আল্লাহ আল্লাহ রবিউল এই জমিনে পাঠাই আল্লাহ রবিউল এই জমিনে তো শিব আমি এক আয়াত আপনারা সামনে তিলাওয়াত করছি এর আলোকে সামান্য সময় আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় লাকাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুন ওয়া কিতাবুম মুবিন হে পৃথিবীর মানুষ সকল নিশ্চয় আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমরার কাছে নূর আগমন করছো না সুস্পষ্ট এক কিতাব নূর ওয়া কিতাবুম মুবিন এই নূর দ্বারা প্রত্যেক তাফসীরে বড় বড় তাফসীরে আছে নূর দ্বারা মুরাদ হইলা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসান্নফে আব্দুর রাজ্জাক একটা হাদিস আইন জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত আল্লাহ নবী বলেন সাহাবী জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ নবীর কইবি আবি ওয়া উম্মি আনতা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা বাবা আপনার কদম কুরবান হোকা আখবিরনি আন আউয়ালি শাইইন খালাকাহু আল্লাহু তাআলা ক্বাবলা আল আশিয়ায়ে আল্লাহ সব জিনিস পয়দা করার আগে কোন জিনিস পয়দা করছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বালা ইয়া জাবিরু হে জাবির ইন্নাল্লাহ তাআলা খালাকা ক্বাবলাল আশিয়ায়ে নূরু নবিয়িকা মিন নূরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব জিনিস পয়দা করার আগে তার নূর তনে তার হাবিবর নূর পয়দা করছে সুবহানাল্লাহ জাতির জ্যোতি আমার মুহাম্মদ আল্লাহর হাবিব আল্লাহ তার নূর তনে পয়দা করছে وفي ذلك لا لوح ولا قلم ولا عرش ولا كرسي ولا شمس ولا قمر ولا أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار এই সময় আরশ কুরসি লৌহ কলম গাছপাতা তরুণতা কোনো কিছু আসিল না চন্দ্র সূর্য আসিল না মানুষ জিন্নাত কোনো কিছু আসল না বেশ দুদক আসিল না আসমান জমিন আসিল না ও সময় আল্লাহর হাবিবর নূর আল্লাহ পয়দা করেছেন সুবহানাল্লাহ একদল মানুষ বাড়িয়ে তারা নবীর নূর স্বীকার করে না মানে না নবী নূর আল্লাহর হাবিবে নিজে ফরমাইছেন আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি সর্বপ্রথম আল্লাহ যে জিনিস পয়দা করছো এইটা হইল আমি নবীর নূর মুবারক সুবহানাল্লাহ কুল্লুল খালাইক মিন নূরি ওয়া আনা মিন নূরিল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি আমার নূর তনে পয়দা আর আমি আল্লাহর নূর তনে পয়দা সুবহানাল্লাহ সিরাতে ইবনে হিশাম একটা ঘটনা এদিন আল্লাহর হাবিবে জিবরিল আমিনকে জিজ্ঞাসা কাম উমরুকা ইয়া জিবরিল ও জিবরিল তোমার বয়স কত বছর জিবরিল আমিন বলে লাস্তু আলাম আসলে এটা আমি জানি না আমার বয়স কত বছর আমি কইতাম বলতাম তবে প্রতি ৭০,০০০ বছর পরে পরে আসমানে একটা তারকা উদিত হইত আমি জিবরিল আমিন এই তারকারে
72,000 বার দেখছি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী ফরমায় জিবরিল জাননি তারকা কিয়াস নামাজ আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ নবী মুবারকে কত কোটি কোটি বছর আগে পয়দা করছে। আদম আলাইহিস সালামে পয়দা করিয়া আল্লাহ নবী নূর রে তার পেশানির মাঝে উদ্ভাসিত করলাম। ফিরিস্তা রে আদম আলাইহিস সালামে সিজদা করলাম। এই সময় এটা শরীয়তে সিজদা আইদা দিল, সম্মানের লাগে সিজদা করছে। আল্লাহ কইলাম সিজদা করো, ফিরিস্তা হলে আদম আলাইহিস সালামে সিজদা করলা কিদার লাগি বলে এই সময় তার পেশানির মাঝে আল্লাহর হাবিবের নূর চমকাইতে আসিল। সুবহানাল্লাহ। এই নূর আইতে আইতে আইল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। নমরুদে বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরি করিয়া ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম রে অগ্নিকুণ্ড ফালাই দিস। কিন্তু আগুনে পশম জ্বালাইতে পারল না। কিদার লাগি জ্বালাইতে পারছে না বলে এই সময় আখেরি বানান নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুবারক ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মাঝে বিদ্যমান আছিল, যার কারণে নমরুদের আগুনে দান্ডে জ্বালাইতে পারছে না। সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে তার ফুয়া ইসমাইল আলাইহিস সালামের কুরবানি দিয়া গেল, মাটি উঠাইয়া দড়ি দিয়া বাঁধ দিয়া খুব দাঁড়ালো জুড়ে দিয়া গোলা ফুসাইলা, কিন্তু ইসমাইল আলাইহিস সালামের গোলা চুরিয়ে কাটে না, চলে আসে না। এই সময় নূরে মুহাম্মদী আল্লাহর হাবিব নূর মুবারক ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ধরে স্থানান্তরিত হইয়া ইসমাইল আলাইহিস সালামের মাঝে বিদ্যমান আসিল, যার কারণে ইব্রাহিমের চুরিয়ে তার গোলা হাঁটতে পারছে না। সুবহানাল্লাহ। ইনুর যাইতে যাইতে গেল আব্দুল মুত্তালিব। আব্দুল মুত্তালিব রে মক্কার মানুষে খুব সম্মান করত। তাই খানায় কাবার মুতল্লি আসলা। একবার ইমানের বাদশা আবরায় তার সৈন্য আব্দুল মুত্তালিব সহ আরো মানুষের কিছু ছাগল বেড়াও তাদের জানি রোগী গেলা। আব্দুল মুত্তালিব মাইসে কইলে আপনার দেখো আমরা ছাগল বেড়া আনি দেখো। আব্দুল মুত্তালিব গেলা আবরা বাদশার বাড়ি। আমরা এই সময় রাজ সিংহাসনে বহাত আছি। যখন আব্দুল মুত্তালিবরে যখন দেখলো বাদশাহ সিংহাসন ধরে উঠিয়া নাকি আব্দুল মুত্তালিবরে নিয়া তার সিংহাসনে বই রইল। সুবহানাল্লাহ। এই নূর স্থানান্তরিত হইয়া গেল। খুব অসুস্থ, আমার কিছু ব্রহ্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়ালা আলিহি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহি। আব্দুল মুত্তালিবের সময় জমজম খুব বিলীন হয়ে গেছে, এটা চুকাইয়া মিলে না, যে পাওয়া যায় না, এবং খানো আছে। ও আব্দুল মুত্তালিব মান্নাত করলা। আর যেন আছে যে কৌম আছে, সম্প্রদায় আছে, এরা দিতে দেয় না, সংস্কার করিয়া বার করতে দেয়। ও আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহ আমার দোষ বেটা দেও তুমি, আমি এই জমজমের খুব বার করবো আর এক ছেড়ে তোমার রাস্তা কুরবানি করবো। আল্লাহ এসাও যেন দোষ বেটা নিলা জমজমের খুব তাই ভাই নেইলা, কিন্তু মান্যজ্ঞে করছিল এটা বলি গেছে গিয়া এদিন খাবে দেখো গাইতে দেখো। ও আব্দুল মুত্তালিব
তুমি যে মান্নাত করছিলে বা এক ছেলে আল্লাহ রাস্তায় কুরবানি দিতা এটা কিন্তু হইল এটা দেওয়া না দিন ও আব্দুল মুত্তালিবের রুশিদ লড়াই দিতা ছেলে হলো নাম খালি নাম উঠি দেয় আব্দুল্লাহর নাম রসুল্লাহর বাবা আব্দুল্লাহর নাম উঠি যায় বারবার লটারি দেয় আব্দুল্লাহর নাম উঠি যায় এখন তাই সিদ্ধান্ত নিছেন গিয়া আব্দুল্লাহরে কুরবানি করিলেই বা জব করলেই বা তখন সিদ্ধান্ত নিছেন গিয়া তখন মক্কার মানুষিয়া ইয়ে তার নিয়ে প্রতিবাদ করে বলে এত সুন্দর ছেলে আপনার এই ছেলেরে জব করেন না জানি জ্যোতিষী বলাইলা ইয়া কইলে আব্দুল্লাহ একটা পদ্ম অবলম্বন হবে বলে কিতা বলে একবার আব্দুল্লাহর নাম দরকার একবার উঠ দরকার ওরা উঠ বাড়াইতে তা কই জানি হাসান আব্দুল মুত্তালিবে একবার আব্দুল্লাহর নাম দিলা আর একবার উঠ দিলা উঠোর নাম দিলা উঠ বাড়াইতে যখন 100টা উঠ দিলা তখন দেখা গেল আর আব্দুল্লাহর নাম না উঠিয়া উঠোর নাম উঠি গেছে সুবহানাল্লাহ এই সময় নূরে মুহাম্মদী আব্দুল্লাহর মাঝে বিদ্যমান আছিল যার কারণে আব্দুল মুত্তালিবের এই জবতনে তাইলে আই বাইরে সুবহানাল্লাহ আব্দুল মুত্তালিব 100টা উট কুরবানি করলা আর ছেলে আব্দুল্লাহ জবতনে রে আই বাইরে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ঘটনা আমার সামনে সঙ্গে হইলি মক্কা বিজয় গেল মক্কা বিজয়ের বাদে আল্লাহ নবীকে 10 জন কাবির 14 জন কাবির সম্পর্কে কইলা রে সাহাবীও বল ই 14 কাবির রে যেন ভাইবা তোমরা কাতল করিলি কবর বিটাই দি এর বাদে আল্লাহ কবি কাবির জোহায় রাসূলুল্লাহ মুসলমানের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কবিতা লিখে মানুষের দেবাইছে যখন শুনলাম যে আল্লাহ নবী ওলা ঘোষণা করেছে না গাবড়াই গেলা গিয়া কাবির জোহায় মনে মনে ইচ্ছা করলা যে মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দরবারও গিয়া কলিমা পড়িয়া মুসলমান হয়ে যাইব গিয়া রাইত হইলে আট না দিন হইলে মনে লুকিয়া দাও আইতে মদিনা শরীফ আইলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার লগে দেখা হইল জিগাইলা ভাই আলী কাব ইবনে জুহাইরের মতো অপরাধী মানুষ যদি গিয়া মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমার দরবারে মাফ চাইলে তাহলে মাফ করে দেব অবশ্যই দেব ও আশ্বাস হইয়া তাই যাইতে আল্লাহর হাবিবের দরবারও গেলা গিয়া কইলা ইয়া রাসূলুল্লাহ কাব ইবনে আশরাফের মতো অপরাধী মানুষ যদি আপনার দরবারও আইয়া মাফি চাইলায় তারে মাফ করিয়া দিবানি বলে অবশ্যই মাফ করিয়া দিব ওদের পরিচয় জাহির করলাম বলে আনা কাবুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কাব ইয়া রাসূল আমার কলিমা পড়াউকা আল্লাহর হাবিবে তাহলে কলিমা পড়াইলা তার কলিমা পড়িলে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্নাকা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ মুসলমান হইলাই আল্লাহর হাবিবে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইনা তাই যে তা কবিতা লেখছিল ইসলাম গ্রহণ করার কথা কবিতা আইয়া পাঠ করো কইলা ওটা কবিতা পাঠ করো আবু বকর সিদ্দিক আনিয়া কাবিরে জোয়ারের কবিতা বল পাঠ জোয়ারের বড় শরম লাগে মাটি বেটা দিত আর মাটি চলে আমাই হঠাৎ মাথাত বুদ্ধি আইল ইয়া রাসূলুল্লাহ আবু বকর সিদ্দিকে তো মূল ভোটটা আমার কাছে দেখো আমি বড়ি বলে এটা তো আরো ভালো তুমি বড় ও তাই কবিতা পড়া আরম্ভ করলাম বানাইয়া কবি হলে তো সাথে সাথে কবিতা বানাইল দেওয়া কবিতা পড়তে পড়তে দেখা গিয়া কইরা ইন্নার রাসূল লা নূরুন ইস্তাদাউ বিহি মুহান্নাদুম মিন সুয়ুফিল্লাহি মাসলুলুন কবিতা ধরে ওরা আল্লাহ নবীর সামনে খড়া হয়ে ইন্নার রাসূল লা নূরুন নিশ্চয় রাসূল অবশ্যই নূর ইস্তাদাউ বিহি যে নূর ধরে আলো গ্রহণ করা যায় মুহান্নাদুম মিন সুয়ুফিল্লাহি মাসলুলুন ইন্নার রাসূল লা নূর নিশ্চয় রাসূল অবশ্যই নূর কাবিরে দোয়ারে রাসূলুল্লাহ যদি নূর হইতা না আল্লাহর হাবিব যদি নূরের পয়দা হইতা না তাহলে প্রতিবাদ করলাম রে
কাবিবনে জোয়ারে কইলেও রে ভাই তা কইও না আমি নবী নূরুর না আমি মাটির কইলেও রে অতই না নেই অবশ্যই কইলেন কারণ রসুল্লাহ সামনে ভুল হইয়া যাইতে পারতো না আল্লাহর হাবিবে প্রতিবাদ করল আল্লাহর হাবিবের সামনে কেউ ভুল হইয়া আল্লাহর হাবিবে শরীয়ত বানাই কাবিরে জোয়াইরে কইলা নূর নিশ্চয় রাসূল অবশ্যই নূর ইউস্তাদাউ বিহি নূর ধরে আলো গ্রহণ করা যায় মুহান্নাদুম মিন সুয়ুবিল্লাহি মাসলুলুন আর ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আল্লাহর পক্ষ ধরে ভারতবর্ষের তলোয়ার হোক সুবহানাল্লাহ এই সময় হিন্দুস্তানের তলোয়ার খুব প্রসিদ্ধ আছে গীতা কইটা কবি ওরা আপনি আল্লাহর পক্ষ ধরে হিন্দুস্তানের তলোয়ার সুতরাং আমরা বুঝলাম যে আল্লাহর হাবিব নূরের তৈরি নূর দিয়ে আল্লাহর হাবিবরে আল্লাহ বানাই বেদা করতেন আল্লাহ ওরা কাদে জাকুম মিনাল্লাহি নূরু ওয়া কিতাবুম মুবিন নিশ্চয় আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমরা তাদের কাছে নূর আগমন করতোই আর সুস্পষ্ট এক কিতাব এই নূর দিয়া মুরাদ হইলা নবী মুহাম্মদুর রাসূলের নাম আর কিতাব তো কোরআন শরীফ আগামীতে ইনশাআল্লাহ আমরা মিলাদুন নবী সম্পর্কে আলোচনা করব নবী সম্পর্কে আলোচনা করব وآخر دعوانا أن الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله على سيدنا مولانا وعلى آله وصحبه أستغفر الله أستغفر الله إن الله غفور أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين